We need to get inflation back to target first, and I think that is the risk. The Fed is at this tenuous point. They need to make sure inflation doesn't reignite. We're at the end of the rate hiking cycle in the West. It really is, once that economic data has deteriorated and you're in a cut cycle, that you start to worry about those big downsides. If the economy stays strong, there is the risk that the Fed might have to hike more and do more work to get the slowing that they need. This is Bloomberg Surveillance with Tom Keene, Jonathan Ferro, and Lisa Abramowitz. Let's get your week started live from New York City this morning. Good morning for our audience worldwide. This is Bloomberg Surveillance on TV and radio alongside Tom Keene and Lisa Abramowitz. I'm Jonathan Ferro. Your equity market on the S&P 500 virtually unchanged going into another big week on Thursday. Earnings from Apple, from Amazon on Friday. It's payrolls Friday. TK, we start this morning over in Japan. BOJ making a move on Friday, making another move this morning. Another move this morning, and picking up the pieces, and all you do is watch the data. 142.29 yen is sort of midpoint. Not the drama maybe that people would expect. Strong yen down to 139, 138. It didn't happen. But I'm watching euro yen take out the dollar. 156.95 shows strong euro at weekend. Am I watching it? Yeah, but what I'm really watching, John, is the flow of data this week, and I'm putting Apple and others like that ilk reporting is economic data as well. Without a doubt. We have to build on the strategic ambiguity of last week from the ECB, the Federal Reserve, and for that matter, including the Bank of Japan as well. At least for a reduction in clarity to somehow maximize optionality across these central banks. And you asked a question on Friday, where is the line in the sand for a Bank of Japan that basically doubled their yield target for a 10-year treasury? We kind of found an answer overnight. 0.6%. That's the line in the sand. Then they're going to come in and buy as much as they possibly can. So here's the question going forward. How much does the central bank really matter of Japan, of Europe, of the U.S., and how much is it the data that Tom is talking about? How much is it the earnings that we're going to get this week? So is that the line, or does the line move? Was that about the pace? Are they grey lines, Tom, and they move around? They're going to blink on inflation. I can't make my mind up today. Is that about the pace of the move we saw in the last day or so, or is that about a level that we saw? I was on sabbatical Friday. Recording in progress. I emailed India. I got a paper due on this. The provost emailed me. I can't wait to see it. I got to do a paper off the sabbatical, but just a long sabbatical. But within that, John, is a big announcement from the Bank of Japan. And what this is about is imputing inflation into their system. Oops, they've got a little bit too much inflation right now. They're trying to manage the inflation story. I would say history says that's very difficult to do. I don't think you can dial it with that you can't much dial accuracy, it. Yeah, right? You sort of turn the volume up and down on it. We'll come back to that story a little bit later. Equity futures, as I say, pretty much unchanged on the S&P 500. Into the bond market, yield shaping up as follows. Higher by 3 basis points, just in and around 4% going into payrolls on Friday. In the FX market, the euro just a little stronger. Euro dollar right here, Lisa, 110.32. And you said rightly so. It is about the week ahead. It is a massive week. I would say arguably more important than what we saw from the central bankers because the data matters. Today we get the Fed Senior Loan Officer Opinion Survey at 2 p.m. SLOOS. Later in the week, manufacturing and services PMIs. To me, the fact that Jim Reed of Deutsche Bank said, for those of us who believe old-fashioned metrics of the cycle matter, then the quarterly Fed SLOOS later today could actually be the most informative for where the economy might be in 6 to 12 months. This week's labor market data is also important. JOLTS on Tuesday, ADP on Wednesday, which doesn't matter until it does, productivity on Thursday, and Friday, the jobs report at a time where the unemployment rate is still flatlining, even though supposedly we're going to get inflation under control. It's a great summary, Lisa. To me, the key statistic is the survey is 200,000, 200, on Jobs Day. And that's still, essentially, it's a fully employed America. I mean, we're just not breaking down. And this is really the tension. Is the disinflation a natural and soft landing, or is this signs of cracks under the surface? And the earnings this week, yes, Amazon and Apple on Thursday, but 169 S&P 500 companies are reporting, including AMD, Starbucks, Uber, Airbnb, Marriott. Will it all be Amazon and Apple, whose shares have driven a lot of the gains to date, Tom and John? Year-to-date gains have been absolutely phenomenal. Amazon up by close to 60%. Apple, that stealth rally of more than 50% so far in 2023. Joining us now is Brian Levitt, global market strategist over at Invesco. Brian, I was thinking back to a conversation we had several months ago, and you referred to yourself as a FOMO guy, someone who wanted to buy these tech names when everyone else was calling them just a bubble and a rally that wouldn't sustain itself. Brian, where are you now on that call, given that a lot of people are starting to say, okay, it's a bull market, we might have to live with it, but perhaps we can look elsewhere. Are you looking elsewhere?
Yeah, I think you start to look elsewhere at these, and that's actually healthy. The market is broadening. It's moving into other more value-oriented parts of the market, the cyclical names, smaller caps. So it's not just the very narrow market that you saw, call it March, April, May. You're actually getting a sign from markets that this is healthier and there's more participants. And so far, the earnings for the value-oriented companies have been quite good. Brian, are things getting less bad, or is the outlook for earnings actually improving? I think that things are moderating. I mean, that's what you would expect in this part of the cycle. But I think what a lot of investors missed is that the market priced it last year. I mean, 11 months ago, we were down 9%. So in a month, or 13 months ago, I should say. So that was a market that had already assessed what was likely to be a weak economic environment because of all of the tightening. And yet the economy's been more resilient than many expect. I think where people worry a bit is the valuations on the broad market, but that is in a handful of names. And you start to think about this broadening out. The names that have not been bid up are starting to participate more again, which is healthy. You got to participate, Brian Levitt, but I would suggest what you've got to do is extend your timeline. Where's the new Levitt terminal value? I mean, it used to be 7 years, 5 years, but if I'm going to buy Apple here or all these other fancy stocks, do I have to extend out my terminal value to justify acquisition of those shares now? Well, some of those names are trading at quite elevated valuations, so you want to be, a little bit cautious in the near term. But yeah, I mean, if you're thinking about the structural themes that these companies are taking advantage of, those are long-term stories. So you think about the AI trade, you get a bit of euphoria around that AI trade. I mean, we saw that in the late 90s too with some names around the internet. But if you pick the right names over the multi-year period, you did quite well. It's about avoiding the euphoria and looking at the true fundamentals. Are you tilting, it's a dangerous question for Invesco, are you tilting active management or passive management at this time? I think it's both. But in an environment where you're seeing a broadening out, you should see more opportunity in active management. And what you would expect as you move into the next phase. So when we think about a new market cycle, a recovery phase of a cycle, that's when smaller caps do really well. That's when international does really well, and in a lot of those places, that's where investors can really take advantage of active. I also see a lot of money going into money markets. We've all seen that, and personally, I think yields start to come down over time. So there is reinvestment risk there, and I would advise investors to look further out in duration or to look further out in things like munis or corporate bonds, where of course active management can serve you quite well. Basically, don't fight the momentum. You said, we make hay while the sun shines. And we heard from Peter Scheer over the weekend, don't fight consensus in December and August. And that seems to be where we are. When does momentum stop working? I think you'll see when all of this tightening starts to find its way into the economy, you'll see the economy roll over a bit. Whether we're going to call it a recession or just a slowdown remains to be seen. But markets go through these phases, and right now this is a market that is feeling like a recovery trade. It's probably not the recovery trade. It's not the beginning of the next cycle. So you'll probably give back some of this in early 2024 as the economy starts to roll over. But what that means is the Fed pivots, and when the Fed pivots, that's when the new cycle emerges. So this is this is still a recovery trade here. We're likely to see a pullback in early 2024 with the economy, but as soon as the Fed is shifts stance, typically over the next couple of years, if not more, you tend to do quite well in markets. So then how do you borrow the rally and not buy it, not buy to own for the long term if you're looking to avoid some of that give?
Okay, good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. Okay, මාව පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද? කට්ටිය පොඩි thumbs up එකක් නැත්නම් message එකක් දාන්න. මාව clear ඇහෙනවද කියලා හැමෝටම? Okay, බොහොම ස්තුතියි. හරි, එතකොට අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම capital market research අපි අද අරන් එන global financial market සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන introduction session එකට. ඉතින් මේ session එක ඔයාලට අරන් එන මේ වෙලාවේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන මම චේතිය. ඉතින් මම capital market research ආයතනයේට senior lecturer කෙනෙක් විදිහට වගේම day trader කෙනෙක් විදිහටත් financial markets වල ගනුදෙනු කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. මොකද්ද මේ අද session එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ කියන එක ගැන. ඕකේ, මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට ඉතින් අද නිවාඩු දවසේ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය නම් ඔයාලා අද නිවාඩු දවසේ ඔයාලා හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොකක් හරි දැන්ට ඔයාලට සමහරට කෝල් සෙන්ටර් එකෙන් කතා කරලා කියන්න ඇති ඔයාලගේ කෝඩිනේටර්ස්ලා මෙන්න මේ වගේ මාකට්ස් වල ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි අපි කතා කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද මේ ඇත්තට මේ Capital Market Research Private Limited කියලා කියන්නේ. මොකද්ද අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ? මොන මාකට්ස් ගැනද කතා කරන්න කියන එක ගැන. මොකද දැන් මේ වෙනකොට ගොඩක් අය ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් එක ගනුදෙනු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වෙන්න පුළුවන්, කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්, ෆොරෙක්ස් මාකට් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එක සමහර කට්ටිය වෙන්න ෆික්ස් ඩිපොසිට් දානවා වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අපිට ගනුදෙනු කරන්න අවස්ථා තියෙනවා මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් හරහා. ඉතින් capital market research කියලා කියන්නේ මේ හැම ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක් ගැනම මේ හැම ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක් සම්බන්ධයෙන්ම රිසර්ච් කරන ආයතනයක්, රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඉතින් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට අහලා ඇති මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් කියලා කියන්නේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා, ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඔයාලා අහලා ඇති හොඳ ප්‍රොෆිට් කරපු කට්ටිය ගැන අහලා ඇති. සමහර කට්ටිය කියන අම්බෝ හරි බයයි මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් වල ඉන්න. මං CSE එකේ කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ දැම්මා මං ලොස්ට් වුණා. සමහර කට්ටිය කියන ඇති CSE එක තමයි ගොඩක් හොඳ. ධම්මික පෙරේරා, ඉෂාර නානායක්කාර මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය ගනුදෙනු කරනවා. ඉතින් අපිටත් හොඳයි CSE එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම්. ඒ වගේම forex market එක ගැන අහලා ඇති, cryptocurrencies ගැන අහලා ඇති. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන updated. මොකද මේ තියෙන තාක්ෂණික ජීවනවත් එක්ක ඔයාලට YouTube එකට ගියහම නැත්නම් Facebook එකට ගියහම මෙන්න මේ දේවල් ගැන හරියට ගොඩක් අහන්න දකින්න හම්බෙන දේවල්. ඉතින් අතනම capital market research group එක මේ team එක. අපි මේක team එකක්. එතකොට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ financial markets වල මේක කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්, cryptocurrency market එක වෙන්න පුළුවන්, forex වෙන්න පුළුවන්, commodities වෙන්න පුළුවන්, financial papers වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම වෙළඳ පොලක් තුල ඔයාලා ගනුදෙනු කරනවා නම් මොකද්ද ඔයාලට හරියටම ගැලපෙන වෙළඳ පොල? මේ එක වෙළඳ පොලවල forex market එක වෙනයි, crypto market එක වෙනයි, stock market එක වෙනයි. මේ එක වෙළඳ පොලවල එක විදිහට තමයි අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් සහ අපිට in return අපිට හම්බෙන අනිත් පැත්තට හම්බෙන return එක විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි risk එකක්. අවදානම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය බය මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකක ගනුදෙනු කරන්න නැත්නම් ආයෝජනය කරන්න බය තියෙන මේ අවදානම හින්දානේ. හරිද? අම්බෝ රිස්ක් එක වැඩි නේද කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහන්නේ. එතකොට මේ අවදානම එක වෙළඳ පොළවල් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම හැම වෙළඳ පොලක්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ ගනුදෙනු කරන්න. එතකොට යාට යොදවන්න පුළුවන් කාලය, යා යොදවන්න පුළුවන් ආයෝජන මුදල සහ එයාලගේ තත්ත්වය අනුව තමයි එයාලට වෙළඳ පොලක් තුල ගත කරන්න පුළුවන් කාලය මෙන්න මේ දේවල් මත තමයි යා තීරණය කරන්න ඕනේ මට මොන වෙළඳ පොලද ගැලපෙන්නේ. මං දීර්ඝකාලීන ආයෝජකයෙක් වෙනවද නැත්නම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවද? මෙන්න මේ දේවල් අපි එකිනෙකා පොඩ්ඩක් වෙන් කරලා හරියට ක්ලියර් ෆිල්ටර් කරලා අරගන්න ඕනේ.
ඉතින් capital market research කියලා කියන්නේ මේ හැම financial market එකක් ගැනම මෙන්න මේ විදිහට research කරලා මෙන්න මේ වගේ risk එකක් තියෙනවා මේ market එකේ මෙන්න මෙහෙම කරොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් strategies risk management මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම research කරන education side එකේ ඒ වගේම financial side එකේ research කරන research institute එකක්. ඔයාලව මේ financial market එක ඇතුලේ හොඳ ජර්නි එකක අරන් යන්න ඔයාලටත් වැදගත් වෙන හොඳ කමියුනිටි එකක් හදාගන්න පුළුවන් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඉතින් අපේ කැපිටල් මාකට් රිසර්ච් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ රාජගිරිය තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කොළඹ ආවට ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඇවිල්ලා අපිව හම්බෙන්න හැකියාව තියෙනවා. කතා බහ කරන්න, ඔයාලගේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න, ඔයාලගේ තීරණ ගන්න කලින් මොනවාද මම මේ වෙළඳ පොලක් ඇතුළේ මොකද්ද වෙළඳ පොල මට තෝරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කතා බහ කරන්න ඔයාලට ඕපන්ලි අවස්ථාව ඔයාලට දීලා තියෙනවා කැපිටල් මාකට් රිසර්ච් අපේ ආයතනය. ඉතින් මේ CMR කැපිටල් මාකට් රිසර්ච් ආයතනයත් එක්ක කතා කරද්දී මේකෙදි ඔයාලට දැන් අපේ ටීම් එක ගොඩක් ලොකු ටීම් එකක් ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාලට ක්ලාසස් කරන්න නැත්නම් මේ ඔයාලට මේ දැනුම බෙදා ගන්න ක්ලාසස් කරන්න සෙෂන්ස් පවත්වන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නවා ලෙක්චර්ස්ලා දෙන්නේ කෙනෙක් තමයි මිස්ටර් ජීවන්ත විදානගමගේ. ඉතින් ජීවන් සර්ත් ඔයාලට ඉස්සරහට හම්බෙයි ක්ලාසස් වලදී. ඒ වගේම තමයි මම ඉන්නවා චේතිය. ඉතින් මම තමයි දැන් සෙෂන් එක කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහදීත් මාව සහ ජීවන් සර්ව හම්බෙනවා මේ සෙෂන්ස් කරගෙන යනකොට ඉස්සරහට. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු. දැන් ගොඩක් කට්ටිය group එකට join වෙනකොට හරි නැත්නම් ඔයාලට session එකේ මේ group එකේ ආව messages වලින් හරි ඔයාලා බලනවා ඉතින් හරි මේක මොකක් කර මේ trading සම්බන්ධ දෙයක්. trading සම්බන්ධ දෙයක්. මොකක් හරි forex trading වෙන්නේ නැති නැත්නම් crypto market එකේ වෙන්නේ නැති මොකක් හරි trading දෙයක් කියලා තමයි ඔයාලා හිතනවා ඇත්තේ. හරිද? ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ investing කියන්නේ සහ මොකද්ද මේ trading කියන්නේ කියලා. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය trading ගැනනේ දන්නේ. trading ගැන ගොඩක් කට්ටිය videos දකිනවා ඇති. මේ ගැන idea එකක් ඇති ඔයාලට දැනට. හැබැයි මොකද්ද ඇත්තට මේ investing කියලා කියන්නේ? මේ investing සහ trading අතර මොකද්ද තියෙන difference එක? අපි මුලින්ම ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සමහර කට්ටියට හොඳයි investing කරන එක. සමහර කට්ටියට හොඳයි trading කරන එක. සමහර කට්ටියට හොඳයි මේ දෙකම කරන එක. ඉතින් අපි ඒක හරියට පොඩ්ඩක් වෙන්ව අඳුර ගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම කතා කරන්නම් ඉන්වෙස්ටිං කියන එක ගැන. නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා ආයෝජනය. ආයෝජනය. මොකද්ද මේ ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ? ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දීර්ඝ කාලීනව බලාපොරොත්තු සහිතව සාමාන්‍යයෙන් අද ඇවිල්ලා අදම ප්‍රොෆිට් ගන්න නෙමෙයි. අද ආයෝජනය කළා තව මාස 6කින් අවුරුද්දකින් අවුරුදු 5කින් අවුරුදු 10කින් අවුරුදු 20කින් අන්න ඒ වගේ ඉස්සරහට ඔයාලා දකින දෙයක්. ඉස්සරහට බෙනිෆිට් එකක් ගන්න දෙයක් තමයි ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය ට්‍රේඩින් හරි ඉන්වෙස්ටිං හරි ওই දෙකෙන් එකක් ඕනම දෙයක්. ඔයාලද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොකක් හරි ධනාත්මක ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා වෙන්නේ නේද? අපි ගාව රුපියල් 100ක් තියෙනවා නම් මේක අපි කොහොමද රුපියල් 120ක් කරන්නේ? හරිද? නැත්නම් මේ කොහොමද 150ක් කරන්නේ? මේ කොහොමද රුපියල් 100 රුපියල් 200ක් කරන්නේ? ඕකනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? අපේ ටාගට් එක ඕකනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනෙක්ම අපි ගත්තොත් අපි ඔයාලා දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. තාම ඉගෙන ගන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි ගත්තොත් ජොබ් එකක් නැත්නම් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට හම්බෙන මුදල ඔයාට ජොබ් එකක් කරලා හම්බෙන සැලරි එක නැත්නම් ඔයා බිස්නස් එකක් කරලා ඔයාට හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මේක ඔයා බලනවා තව මොනවද මට දාන්න පුළුවන් තැන් නැත්නම් මෙකනිසම් එකක් ඇතුළේ දාන්න පුළුවන්ද මට තව මේ මුදල පොඩක් වැඩි කරගන්න. මට හොඳ බෙනිෆිට් එකක් රිටර්න් එකක් ගන්න තැනක් මට තියෙනවද? නැත්නම් උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් හරිද මෙතන ඇති ජොබ්ස් කරන ගොඩක් කට්ටිය ඇති. මොකක් හරි ආයතනයකට තමන්ගේ කාලය ආයෝජනය කරලා ඒ වෙනුවට මුදල් ලබා ගන්න කට්ටිය ඇති. තම මොකක් හරි ආයතනයක වැඩ කරලා ඒ වෙනුවට තමන් මුදල් ලබා ගන්න කට්ටිය ඇති. තව කට්ටිය ඇති තමන්ගේ කාලය සහ ශ්‍රමය ඒ වගේ මුදල් මොකක් හරි බිස්නස් එකක් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරලා ඒකෙන් in return benefit එකක් ලබා ගන්න නැත්නම් මුදල් ලබා ගන්න කට්ටිය ඇති. මේ දෙගොල්ලොම ඇති මෙතන. හරිද? එතකොට මේ දෙගොල්ලොම මෙහෙම හිටියට
අපි තවත් බලනවා මොකක් හරිනේ මට හොඳ ආයෝජනයක් මොකක් හරි තිබ්බම මට හොඳ කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් නැත්නම් මට මුදල් ගලා එන තව මාර්ගයක් තිබ්බනම් හොඳයිනේ. ඉතින් මේ හැමෝම බලන්නේ මේ ඉන්වෙස්ටිං නැත්නම් මේ ට්‍රේඩින් කියන තැන හැමෝම බලන්නේ මොකක් හරි හොඳ බෙනිෆිට් එකක් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් අපි ගත්තොත් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් එයා ප්‍රතිලාභය අපේක්ෂා කරන්නේ. ප්‍රතිලාභය අපේක්ෂා කරන්නේ ටිකක් කාලයක් ඉඳලා. එයාට ලොකු හදිස්සියක් නැහැ. හරිද? මේක අපි මේ කතා කරන දේ මේ ට්‍රේඩර්ස්ලා මේ අපි කතා කරන ෆයිනෑන්ෂියල් මාකට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ forex හරි නැත්නම් stock market එක හරි නැත්නම් crypto market එක හරි එහෙම එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඔයා ඉඩමකට ආයෝජනය කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? වාහනයකට ආයෝජනය කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොහොම හරි ඉන්වෙස්ටිං නැත්නම් ආයෝජනය කියලා කියන්නේ ඔයා ධනාත්මක ප්‍රතිලාභයක් නැත්නම් ඔයාගේ අතේ තියෙන මුදල යම්කිසි මෙකනිසම් එකක් ඇතුළට මොකක් හරි ක්‍රමෝපායක් ඇතුළට දාලා මේකෙන් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි දීර්ඝ කාලිනව. හරිද? අද හෙට නෙමෙයි ටික කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට මේකේ ප්‍රතිලාභය එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා ඉඩමකට ආයෝජනය කරනවා. හරිද? ලක්ෂ 10ක් ඔයා ඉඩමක් ලක්ෂ 10ක් දීලා ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉඩම ඔයා අවුරුද්දක් දෙකක් නැත්නම් අවුරුදු 5ක් විතර තියාගෙන ඉඳලා අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ බැලුවාම ඒ ඒරියා එක ඇතුලේ වැලියු එක මේක ලක්ෂ 12ක් නැත්නම් ලක්ෂ 15කට විතර විකුණන්නවට හැකියාව තියෙනවා. අන්න එතකොට ඔයා ලක්ෂ 10ක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයා විකුණුවම ලක්ෂ 15ක රිටර්න් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කියන සාමාන්‍ය කැපිටල් ගේන් එක නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ලාභයක්. අඩුවෙන් තියෙද්දි මිලදී අරගෙන වැඩි වුණාට පස්සේ විකුණුවාට පස්සේ හම්බෙන මේ දෙක අතර තියෙන ඩිෆරන්ස් එක ප්‍රාග්ධන ලාභයක් විදිහට ඔයාට හම්බෙනවා. ඉතින් ස්ටොක් මාකට් එක ගත්තොත් ස්ටොක් මාකට් එකේ අපි නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා කමර්ෂල් බැංකුවේ ෂෙයා එකක් මිලදී ගන්නවා. නැත්නම් සම්පත් බැංක් එකේ ෂෙයා එකක් මිලදී ගන්නවා. දැන් ඩයලොග් කම්පැනි එකේ ෂෙයා එකක් මිලදී ගන්නවා. අපි ගමු කමර්ෂල් බැංක් එකේ කියලා. කමර්ෂල් බැංක් එකේ ඔයා ෂෙයා එකක් මිලදී ගන්නවා රුපියල් 10කට. මේක මේ රුපියල් 10කට ඔයා මිලදී ගත්ත කොටසක් නැත්නම් ෂෙයා එක කියන්නේ ප්ලීස් කට්ටිය පොඩ්ඩක් මියුට් කරගන්න මයික් තියෙනවා නම් හරි. එතකොට මේ වගේ දැන් ඔයා රුපියල් 10කට කමර්ෂල් බැංක් එකේ ෂෙයා එකක් මිලදී ගත්තා නැත්නම් කොටසක් මිලදී ගන්නවා මේක රුපියල් 25ක් විතර වැඩි වෙනවා. රුපියල් 25ක් විතර වැඩි වෙනවා අවුරුද්දකට විතර පස්සේ. ඔයා අරගෙන හෝල් කරන් ඉන්නවා මේක 25කට විතර වැඩි වෙනවා. ඒක 10කට ගත්ත එක 25කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට රුපියල් 15ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා මෙතන. ඉතින් මේක ලොන්ග් ටර්ම් තමයි ඔයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. අවුරුද්දක් ඉඳලා තමයි ඔයාට මේ ප්‍රොෆිට් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මොකද්ද මේ ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ? ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වෙළඳ පොලේ වෙළෙන්දෙක් විදිහට ඉන්නවා. ආයෝජකයෙක් නෙමෙයි වෙළෙන්දෙක්. ආයෝජකයෙක් නෙමෙයි වෙළෙන්දෙක් විදිහට ඔයා වෙළඳ පොලේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගත්තොත් ඔයා කොටසක් ඔයා සම්පත් බැංකුවේ කොටසක් මිලදී ගන්නවා අද රුපියල් 10කට. මේක හෙට වෙද්දි රුපියල් 12කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔය රුපියල් 2ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ඉක්මනට විකුණලා දානවා. කෙටි කාලීනව. හරිද? ඔයා අද වාහනයක් මිලදී ගත්තා ලක්ෂ 15කට මේක හෙට විකුණුවා ලක්ෂ 17කට. හරිද? මේ වගේ කෙටි කාලීනව ඔයා වෙළඳ පොලේ රැඳිලා ඉඳලා. ඔයා කෙටි කාලීනව ඔයාගේ ලාභ ගන්න එක තමයි ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. කෙටි කාලීනව. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් කියලා ගත්තාම ට්‍රේඩින් හරි ඉන්වෙස්ටිං හරි වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකම ඔයාලා ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඕනෑම වෙළඳ පොලක් ඇතුලේ ඕක ඔහොම කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්වෙස්ටිං ගත්තොත් අර විදියටම ඔයාට වාහනයකට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. රියල් ස්ටේට් වලට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉඩකඩම් වලට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ස්ටොක්ස් වලට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. forex market එකේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. crypto market එකේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. long term හිතලා බලලා. ඔයා crypto currency එකක් මිලදී ගන්න. අපි දුන්න උදාහරණයක් විදිහට bitcoin එක ඔයා මිලදී ගන්නවා. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඩොලර් 30000 මේ වගේ රේන්ජ් එකේ යනවා. එතකොට 30ට මිලදී ගත්තා. ඩොලර් 30000ට bitcoin එකක් මිලදී ගත්තා. මේක අපි තුමු ඩොලර් 40000කට විතර වැඩි වෙනකන් ඔයා අල්ලන් ඉඳලා විකුණනවා. long term. තව අවුරුද්දක් විතර ඔයාට අල්ලන් ඉන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. long term තමයි ගන්න. මේක
ඉඩකඩම් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක වෙන්න පුළුවන් ස්ටොක් මාකට් එක වෙන්න පුළුවන් ඕනම තැනක long term ඔයා අල්ලන් ඉන්න එක තමයි ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඔයා අපි හිතමු ඔයා වාහන ට්‍රේඩින් එකේ ඉන්නවා කියලා. වාහන වෙළඳාමේ ඉන්නවා කියලා. හරිද? ඔයා අද ගත්ත වාහනයක්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ප්‍රියස් එකක් මිලදී ගත්තා. ලක්ෂ 50කට අද මිලදී ගත්තා. ඔයා අනිත් පැත්තට හෙට දානවා මේක ලක්ෂ 55යි කියලා. හෙට විකුණන්න දානවා. අද ගත්තා හෙට විකුණන්න දැම්මා. මේ වගේ කෙටි කාලීනව. ඔයා අද ඩයලොග් ෂෙයා එකක් මිලදී ගත්ත රුපියල් 15කට හෙට මේක රුපියල් 17කට වැඩි වුණා ගමන් රුපියල් 2ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියලා ඉක්මනට විකුණලා දැම්මා. කෙටි කාලීනව. හරිද? ඒක ක්‍රිප්ටෝ ගත්තොත් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයා ඉක්මනට මාකට් එකේ අපි තුමු අද බිට්කොයින් එකක් ඔයා මිලදී ගත්තා $30000ට මේක හෙට වෙද්දි $30500 වුණා අනිත් පැත්තට විකුණලා දැම්මා. හරිද? කෙටි කාලීනව ඔයා වෙළඳ පොලේ ගනුදෙනු කරනවා. ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා වෙළෙන්දෙක් විදියට කුමන හෝ වෙළඳ පොලක් තුල වෙළෙන්දෙක් විදියට ක්‍රියා කරනවා ඉක්මනට මිලදී අරගෙන ඉක්මනට විකුණලා දානවා. ඉන්වෙස්ටිං කියලා කියන්නේ ඔයා දීර්ඝ කාලීනව වෙළෙන්දෙක් නෙමෙයි ඔයා ආයෝජකයෙක් විදියට වෙළඳ පොලට ඇවිල්ලා අරගෙන ටික කාලයක් ඉඳලා තමයි ඔයා ඒකේ බෙනිෆිට් එක රිටර්න් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්නවද කට්ටිය CSE නැත්නම් කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ආයෝජනය කරලා තියෙන කට්ටිය කවුරු හරි ඉන්නවද? CSE එකේ ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවද? පොඩි මැසේජ් එකක් නැත්නම් තම්ස් ඔයාලට කතා කරන්නත් පුළුවන්. අන්මියුට් කරලා. ඔව් ඉන්නවා. ඕකේ තිලංග ඉන්නවා thank you. CSE traders ලා තිලංග පොඩ්ඩක් කියන්න කොච්චර කාලයක්ද CSE එකේ? අනේ මම වැඩි හිටියේ නෑ මම HMB බැංක් එකේ වැඩ කරන ඉඳන් මම පොඩ්ඩක් ඒක ගැන යූස් කරා ඒ ගිහලා හැන්ඩල් කරා මාමට ඒකේ account එකක් තිබ්බා ඉතින් ඒක ගැන මම පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරා ස්ටඩි කරලා ඕකේ හරි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවද ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර්ස්ලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩර්ස් ඉන්නවද ඔව් ඉන්නවා ඕකේ ඊළඟ ඔයා ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකක් කරාද ක්‍රිප්ටෝත් කරා නේද ඔව් දැන් බයින් ඒ ක්‍රිප්ටෝ එක බයිනන්ස් එකේ කරනවා බයිනන්ස් එක කරනවා සාමාන්‍ය ඊළඟ ඔයා මොනවද ස්පොට් ට්‍රේඩින්ද නැත්නම් ෆියුචර් කොහොමද කරන්නේ වැඩි හරියක් දෙක මුලදී නම් කරේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් දැන් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරනවා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් උත් කරනවා හරි ඕකේ ඊළඟ එතකොට මෙතන අනිවාර්යයෙන් ඉන්න අනික් කට්ටියත් yes කියලා දාලා තියෙනවා ඕකේ හරි අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන් මේ global financial markets ගැන කතා කරද්දී global financial markets වල මේ හැම මාකට් එකක් ගැන මේ කියන්නේ අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මේ online trading කියන එක නැත්නම් online investments online trading කියන එක ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා කරන්න වෙළඳ පොළවල් කිහිපයක් ගැනම තියෙනවා. හරිද? මෙතනදී අපි එකක් ස්පෙસિෆයි කළා මේ අපි forex ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම් අපි අපි crypto ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම් මේ stocks ගැන කතා කරන්නේ කියලා වෙනම ස්පෙસિෆයි කළා නැහැ. අපි capital market research මම ඔයගලන්ට කියවනේ මුලින්ම මේ හැම financial market එකක් ගැනම අපි කතා කරනවා. මොකද මේ හැම financial market එකකම එකට එකක් සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. එතකොට අපිට ඕනම market එකක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ investor කෙනෙක් නැත්නම් හොඳ trader කෙනෙක් මං ওই දෙකටම වඩා කියන හොඳ ඇනලයිසර් කෙනෙක්. හොඳ විශ්ලේෂණය කරන්නේ වෙනවා. වෙනද පොළවල් ගැන ආර්ථිකයන් ගැන හොඳ විශ්ලේෂණය කරන්නෙක් වෙනවා. අපි මේ හැම මාකට් එකක් ගැනම හොඳ දැනුමක් ඔයාලට තිබ්බොත්. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු ස්ටොක් මාකට් එක ගැන. කොටස් වෙළඳ පොළ ගැන. ඉතින් කොටස් වෙළඳ පොළ ගැන කතා කරද්දී කොටස් වෙළඳ පොළ කියලා කියන්නේ ඉතින් මෙතන ඉන්නවා කිව්වා CSE එකේ නැත්නම් කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ආයෝජනය කරලා තියෙන කට්ටිය මේ CSE එකේ. එතකොට CSE එක ගත්තොත් මම කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ මම සරලව කියන්නම් මෙතන ඇති කට්ටිය අලුතෙන්ම ට්‍රේඩින් වලට එන කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය මෙතන ඇති සමහර කට්ටිය ට්‍රේඩින් කරලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා අපිට කතා කරපු කට්ටිය හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා මේ කිසිම ආයෝජනයක් ඒ කියන්නේ මේ වගේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් එකේ ගනුදෙනු කරලා නැතුව අලුතෙන්ම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මේ හැමෝටම පොදුවේ තේරෙන විදිහට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් CSE එක නැත්නම් මේ කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක. මොකද්ද මේ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් CSE කියලා කියන්නේ නැත්නම් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මිලදී ගන්න පුළුවන් සමාගම්වල කොටස් නැත්නම් සරලවම කිව්වොත් සමාගම්වල හිමිකාරීත්වයක් අපිට මිලදී ගන්න හරි විකුණන්න හරි පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදියට මේ ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා නම් හරි ඔයාට ඉක්මන් එකේ හරි පත්තරේ හරි මොකක් හරි දැන්වීමක් තුර ගිහලා මේ ඉඩම මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සල්ලි දුන්නා ඉඩමක් මිලදී ගත්තා.
හරිද? ස්ටොක් මාකට් එක කියලා කියන්නේ ඔයාට මෙතනදී ගනුදෙනු වෙන්නේ සමාගම් වල හිමිකාරීත්වය. සමාගම් වල හිමිකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ දැනට තියෙනවා ලැයිස්තුගත සමාගම් 289ක්. 289ක් ඉන්නවා ලැයිස්තුගත සමාගම්. ඉතින් මේකේ ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම කම්පැනිස් 289ක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඩයලොග්, හේලිස්, ප්‍රයිම්ලෑන්ඩ්, සිලෝන් ටොබැකෝ, බැංකු ටික ඔක්කොම මොනවාද? කමර්ෂල් බැංක්, සම්පත් බැංක්, NDB, NTB මේ ඔක්කොම මේන් ප්‍රධානම කම්පැනිස් ටික ඔක්කොම ලැයිස්තුගත වෙලා තියෙනවා මේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ඇතුලේ. එතකොට ඇයි ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ සහ ඇයි මේකේ කම්පැනිස් 289ක් විතරක් තියෙන්නේ? හරිද? මෙච්චර කම්පැනිස් තියෙනවා. හැබැයි ඇයි කම්පැනිස් 289ක් විතරක් මේකේ ලිස්ටඩ් වෙලා තියෙන්නේ? හරිද? ඒක මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් මම. දැන් සාමාන්‍යව උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න දැන් ඇයි සහ අනික අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ ඇයි සමාගමක් කොටස් වෙළඳ පොලක ලැයිස්තුගත වෙන්නේ? මොකක්ද හේතුව? ඒ සමාගමට ලැයිස්තුගත වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් හිතන්න කැපිටල් මාකට් රිසර්ච් ආයතනය. හරිද? අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක. හරිද? දැන් එතකොට අපිට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක මේ තියෙන තැනින් තව ඉස්සරහට ඩිවෙලොප් කරන්න ඕන නම් හරිද? තව මේක ඉස්සරහට උඩට අරගෙන එන්න ඕන නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි එකක් බැංක් ලෝන් එකක් දාන එක. හරිද? අපිට දැන් මුදල් අවශ්‍යයි. අපි හිතමු ලක්ෂ 10ක් විතර වෙනවා. අපිට තව බ්‍රාන්චස් කිහිපයක් දාන්න ඕනේ. ලංකාවේ දැන් අපි ඉන්නේ රාජගිරියේ. අපිට දාන්න ඕනේ මේක ගාල්ල එකක් දාන්න ඕනේ. කැන්ඩිවල එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතනවා තව කමියුනිටි එකට කට්ටිය එකතු කරගෙන අපි තව ක්ලාසස් පවත්වලා මේක ඉස්සරහට ග්‍රෝ කරන්න කියලා හිතනවා. තව මේව කරන්න. එතකොට අපිට දැන් තියෙන අපේ තියෙන මේ කැපිටල් එක මදි. අපිට ඕනේ ආයෝජකයෙක්. හරි තව සල්ලි කිහිපයක් ඕනේ. මේක හොඳ ග්‍රෝ කරොත් අපිට හොඳ මේ තැනකට CMR එක අරන් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපිට ගන්න පුළුවන් එක තීරණයක් තමයි අපිට බැංක් ලෝන් එකක් දාන්න පුළුවන්. බැංක් එකට කතා කරලා අපේ බිස්නස් ප්‍රොපෝසල් එක දීලා මෙන්න මේ විදියට ගන්න. එතකොට අපි මෙන්න මෙච්චර විතර ටර්න් ඕවර් එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාසයකට නැත්නම් අවුරුද්දකට මෙන්න මේ විදියට කියලා අපිට ලෝන් එකක් දෙන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි අපිට තව කවුරු හරි ඉන්න ආයෝජකයෙක්ට අපිට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් අපේ බිස්නස් එක වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න අපි ඔයාලට මෙන්න මෙච්චරක් ෂෙයාර්ස් දෙන්නම් නැත්නම් මෙන්න මෙච්චරක් අපි ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්නම් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ දැන් අපි වගේ කම්පැනි එකකට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු කම්පැනි එකක් අපි ගත්තොත් ඩයලොග් සමාගම හරිද? කමර්ෂල් බැංක් එක, සම්පත් බැංක් එක, හේලිස් සමාගම මෙන්න මේ වගේ ආයතන අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට එළියෙන් ආයෝජන ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. මේක අපි කියන මේ public limited companies කියලා. හරිද? PLC සමාගම්. මේ PLC සමාගම් වලට හැකියාව තියෙනවා. එයාලට ආයෝජන ඕන නම් ඒ සමාගම ආයෝජනය කරන්න කොපමණ මුදලක් ඕනද කියන එක බලලා ඒක කොටස් වලට කඩලා සමාගමේ කොටස් වලින් ඒක කොටස් වෙළඳ පොළ හරහා නිකුත් කරන්න. අපි තුන් මේගොල්ලන්ට ඕනේ ලක්ෂ 100ක්ද ලක්ෂ 200ක්ද මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කොටස් වලට කඩලා ආයතනයෙන් හිමිකාරීත්වයක් ආයතනයේ පොඩි කොටසක් එයාලට දීලා කොටස් වෙළඳ පොළ හරහා මේ ආයෝජනය එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන සමාගම් ඔක්කොම ටික කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ දැනට ලැයිස්තුගත සමාගම් 289ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් CAC එකට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ලංකාවේ බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. ගණනාවක්ම තියෙනවා. හොඳ බ්‍රෝකර් කම්පැනි එකක් තෝරගෙන ඔයාලට හැකියාව දෙනවා ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළට ආයෝජනය කරන්න. හරිද? ඉතින් ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ ගත්තොත් ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළේ වෙළඳ පොළ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 11ක වෙළඳ පොළ ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා මේ සමාගම් වලට නිකුත් කරලා තියෙන සම්පූර්ණ ෂෙයාර්ස් වල හිමිකාරීත්වයත් එක්ක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මේකත් එක්ක දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අහලා ඇති ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට වැඩිපුරම ඔළුවට එන දෙයක් තමයි එකක් මිස්ටර් ධම්මික පෙරේරා. මිස්ටර් ධම්මික පෙරේරා ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්නවා ගොඩක් ෂෙයාර්ස් හිමිකාරීත්වයක් තියෙනවා. සම්පත් බැංක් එක යාට අයිති වැලිබල් වන් එක යාට අයිති මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා සමාගම් කිහිපයක්ම දන්නවා සොෆ්ට්ලොජික් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් සමාගම් වල ඉන්න හිමිකාරීත්වය මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලා සෑහෙන අහලා ඇති. හරිද? මෙන්න මෙච්චරක් ෂෙයාර්ස් තියෙනවා මිස්ටර් ධම්මික පෙරේරාට මෙන්න මෙච්චරක් ෂෙයාර්ස් තියෙනවා ඉෂාරා නානායක්කාරට මෙන්න මේ දේවල් ගැන අහලා ඇති. ඉතින් ඔයාලටත් හැකියාවක් තියෙනවා
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ හරහා CDS ගෙඩුමක් විවෘත කරගෙන කොටස් වෙළඳපොළට ඇතුල් වෙලා බ්‍රෝකර් සමාගමක් හරහා මේ කොටස් මිලදී ගන්න. හා විකුණන්න. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා උදාහරණයක් විදිහට සම්පත් බැංකුවේ ෂෙයා එකක් අද රුපියල් 50කට මිලදී අරගෙන තව මේක අවුරුදු 5ක් විතර අල්ලන් ඉන්නවා ෂෙයා එක. ඔයා විකුණන්නේ නැහැ. ආයෝජකෙක් අවුරුදු 5ක් විතර බැංකින් සෙක්ටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සරහට හොඳට ග්‍රෝ වෙනවා කොහොම වුණත් කියලා හිතලා ඔයා අල්ලගෙන ඉන්න අවුරුදු 5ක් විතර වෙනකම් මේ ෂෙයා එක අල්ලන් ඉන්නවා. හරිද? ඔයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට වෙළඳපොළට එන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ෂෙයා එක හෙට වෙද්දී අරගත්ත සතියක් විතර තියලා නැත්නම් දවස් දෙකක් විතර තියලා දවසක් තියලා පොඩ්ඩක් ෂෙයා ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තට ඔයාට විකුණන දාලා දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් ඔය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගැන කතා කරේ CSE ගැන. අපි කතා කරමු ඔයාලා දන්නවා ලෝකේ තියෙන විශාලතම වෙළඳපොළ මොකක්ද කියලා? විශාලතම කොටස් වෙළඳපොළ මොකක්ද කියලා? අපිට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් කට්ටියට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. පොඩි මැසේජ් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳපොළ? මේ විදිහට ලංකාවේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක තියෙනවා වගේ, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තියෙනවා වගේ ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳපොළ මොකද්ද? ගෝල්ඩ්. කොටස් වෙළඳපොළ මම අහුවේ. වෙළඳපොළ නෙමෙයි කොටස් වෙළඳපොළ. US ස්ටොක් මාකට් නේ. US ස්ටොක් මාකට් එක අපි කියනවා ඒකට නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක කියලා. NYSE නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක. එතකොට මේ නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඇමරිකාව ගත්තොත් ඇමරිකාවේ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජස් කීපයක් තියෙනවා. නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක, නැස්ඩැක් එක සහ ඇමරිකන් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ප්‍රධාන තුනක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳපොළට හිමිකාරීත්වය කියන්නේ ඇමරිකාව. ලෝකේ තියෙන ලොකුම ආර්ථිකය කාටද අයිති? කාටට අයිඩියා එකක් තියෙනවද? ලොකුම ආර්ථිකය, ලොකුම ඉකොනොමි එක. ඇමරිකාවට. හරිද? ලෝකේ ලොකුම ආර්ථිකය අයිතිත් ඇමරිකාවට. ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන මුදල් ඒකකය මොකක්ද? US dollar. US dollars. ලෝකේ විශාලතම සමාගම මොකක්ද? Apple Inc. market cap එක තමයි. අනිවාර්යෙන්. එතකොට ලෝකේ ලොකුම ආර්ථිකය ඇමරිකාවේ, ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන මුදල් ඒකකය US dollars ඇමරිකාවේ. ලෝකේ ලොකුම සමාගම Apple සමාගම ඒකත් හිමිකාරීත්වය තියෙන්නේ ඇමරිකාවට. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ලෝකේ ලොකුම විශාලතම කොටස් වෙළඳපොළ ඇති. නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ඇතුලේ ලෑස්තිගත සමාගම් තියෙන 2800ක්. ලෑස්තිගත සමාගම් 2800ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි ගත්තොත් Apple, Microsoft, Google, Tesla මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධානම සමාගම් තියෙනවා 2800ක්. මාකට් කැපිටල් එක වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා ඩොලර් ට්‍රිලියන 22ක්. ලංකාවේ තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 11ක්. ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ තියෙනවා ඩොලර් ට්‍රිලියන 22ක වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනයක්. හරිද? ඉතින් අපි මේ ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ෂියල් මාකට්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ ෆයිනෑන්ෂියල් මාකට්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක නොකර ඉන්න පුළුවන් කියන අමතක කරන්න බැරි වෙළඳපොළක් තමයි නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ US ඩොලර් එක කියලා කියන්නේ ඇමරිකන් ඉකොනොමි එක කියලා කියන්නේ මොකද ලෝකයේ ගොඩක් රටවල් වලට ගොඩක් කරන්සිස් වලට ගොඩක් වෙළඳපොළවල් වලට ඍජුවම බලපාන දෙයක් තමයි මේ ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් කට්ටිය කියනවා ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට අවුලක් නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඇමරිකාව කියලා. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකටත් අනිවාර්යෙන් US ඩොලර් එක කොහොමද වෙළඳපොළ ඇතුලේ හැසිරෙන්නේ කියන එක ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකටත් ඩිරෙක්ට්ලි බලපානවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉන්න අපිටත් ඇමරිකාව US ඩොලරය ඔයාලා දන්නවා මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ අපිට බලපානවා. ඉතින් මේ ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක සහ නිව්යෝර්ක් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ගැන. ඉතින් මීට අමතරව තව තියෙනවා ලන්ඩන් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක, සිඩ්නි ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ වගේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජස් ගැන සහ මේවල තියෙන කම්පැනි ෂෙයාර්ස් අපි කොහොමද මිලදී ගන්නේ හෝ විකුණන්නේ, ලංකාවේ කොයි වගේ නීතිමය වාතාවරණයක් තියෙනවද අපිට ඩිරෙක්ට්ලි ලෝකල් මාකට් එකෙන් ඔබට තියෙන ග්ලෝබල් මාකට් එක ඇතුලේ ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්ද
මේකට තියෙන නීතිමය වාතාවරණය කොයි වගේද කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්ුත්. හරි. අපි ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරා. හරිද? දෙවෙනියට මම කතා කරනවා forex මාකට් එක සම්බන්ධයෙන්. කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද forex traders ලා? forex මාකට් එකේ ගනුදෙනු කරලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද? forex traders ලා මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් ඔයාලට අන්මියුට් කරලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. forex traders ලා ඉන්නවද? forex මාකට් එකේ ගනුදෙනු කරලා තියෙන කට්ටිය. okay රවිදු දානවා yes කියලා. හරි. එතකොට මොකක්ද මේ forex මාකට් එක කියලා කියන්නේ? මෙතන කටි දන්න කට්ටියත් ඇති නොදන්න කට්ටියත් ඇති. මට පොඩ්ඩක් කියන්න මොකක්ද forex මාකට් එක කියලා කියන්නේ? කියලා කියන්න අපි forex trade කරලා තියෙන කෙනෙක් කිව්වා රවිදු. රවිදු මයික් එකක් තියනවද ඔයාලට? රවිදු ඔව් කරන්න බුණා. ඔව් රවිදු කියන්න මේ මොකද්ද forex මාකට් එක කියන්නේ ඔයා දකින විදිහට? මට තේරෙන විදිහට foreign exchange එකනේ. foreign exchange එකනේ. ඔව්. රවිදු උතන මොකද්ද මේක? ඔව් කියන්න. ඔව් රටවල් දෙකක මුදල් වර්ග අතර වෙනසටනේ ඒකට ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඔව්. හරි. සාමාන්‍ය ස්පෙෂල් කරුණක් මොකද්ද forex market එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන? ස්පෙෂල් දෙයක් අනික් වෙළඳ පොළවල් එක බලද්දි? ඒ කියන්නේ අර මේ මුදල් ඒකකනේ. මුදල් ඒකක ගනුදෙනු වෙන්නේ. හරි. thank you රවිදු. forex market එක දැන් රවිදු කියලා රවිදු ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒකට මේක වෙන්නේ මුදල් ඒකක තමයි මේකේ ගනුදෙනු වෙන්නේ. forex market එක කියලා කියන්නේ traders ලා ලෝකේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ. ලෝකේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ තමයි forex market එක කියන්නේ. හරිද? දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ කලින් කතා කරා stock market ගැන. ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳ පොළ. මේ නම් පොඩ්ඩක් හොඳට කඩලා හිතන්න හරිද? stock market එක වෙනයි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳ පොළ කියලා කියන්නේ New York Stock Exchange එක. කොටස්. මේකේ තියෙන සමාගම් වල කොටස්. මේ ලංකාවේ CSE එක වගේ සමාගම් වල කොටස් තමයි New York Stock Exchange එකේ තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේ තියෙන කොටස්. හරිද? මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳ පොළ. කොටස් වෙළඳ පොළ. හරිද? forex market එක ගත්තොත් ලෝකයේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ. ලෝකයේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ තමයි forex market එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වෙළඳ පොළ ඇතුලේ ගනුදෙනු වෙන්නේ රටවල් වල තියෙන මුදල් ඒකකයන්. රටවල් වල තියෙන මුදල් ඒකකයන්. ලෝකේ විශාලතම වෙළඳ පොළ. එක දවසකට හරිද? එක දවසකට ඩොලර් ට්‍රිලියන 7ක ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙනවා. ඩොලර් ට්‍රිලියන 7ක ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස්. හරිද? මුළු ලෝකයේම තියෙන විශාලතම කොටස් වෙළඳ පොළ වෙන New York Stock Exchange එකේ සම්පූර්ණ වෙළඳ පොළ ප්‍රාග්ධනයත් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් ට්‍රිලියන 22යි. ආසන්න වශයෙන් සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික වෙළඳ පොළ ප්‍රාග්ධනය බැලුවොත්. හැබැයි ලෝකේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ වෙන forex market එක ඇතුලේ එක දවසකට විතරක් ඩොලර් ට්‍රිලියන 7ක transactions වෙනවා. ඩොලර් ට්‍රිලියන 7ක ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා මේක ඇතුලේ. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ දැන් අපේ කතා කරපෙන්නා කිව්වා මේක තියෙන්නේ currency මුදල් ඒකකයන් රටවල් අතර. මම ඔයාලට නිකන් උදාහරණයකින් පෙන්නන්න මොකද්ද ඇත්තට මේ forex market එක කියලා කියන්නේ. අපි ගමු මුදල් ඒකකයන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනට ගමු පොඩ්ඩක් US dollars සහ LKR. හරිද? ඔයාලා දන්නවා USD කියලා කියන්නේ US dollars සහ LKR. හරිද? LKR ගත්තොත් US dollars සහ LKR ගත්තොත් ඔයාලට මම හිතන ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. මේ මෙතන මේ වෙනකොට අද වෙනකොට එක ඩොලර් එකක් කීයද? මෙතන පෙන්නන්නේ. එක ඩොලර් එකක් කීයද? පෙන්නන්නේ. කීයද ඩොලර් එක පෙන්නන්නේ? 319.13යි. හරිද? 319.13යි එක ඩොලර් එකක් වෙනුවෙන් ඔයා ගෙවන්න ඕන රුපියල් ප්‍රමාණය. හරිද? මම මෙතන මේක අපි ගිහිල්ලා බලමු 5 years old කලින්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් 2000 දැන් මේ 2023 නේ. 2022 හරිද? 2022 තිබ්බා රුපියල් 200ට තිබ්බා ඊළඟට 367
315 හරිද 2018 බැලුවොත් 2018 එක ඩොලරයක් වෙනුවෙන් අපි රුපියල ගෙවන්න ඕනේ 159 2018 අගෝස්තු 10 එක ඩොලර් එකක් වා මිලදී ගන්න පොඩ්ඩක් කියන්න ඔකට නම් දුක හිතෙනවා ඔක කිව්වා ඉස්සරහට පස්සට යන්න ඒක තමයි නේ සාමාන්‍ය 2018 එක ඩොලර් එකක් වෙනුවෙන් අපිට ගෙවන්න වෙලා තිබ්බ රුපියල් ප්‍රමාණය 159 2018 හරිද එතකොට මේක මෙහෙම එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා අපිට පේනවා 2018 සැප්තැම්බර් වෙනකොට 165යි 2019 පෙබරවාරි වෙනකොට 176යි හරිද අගෝස්තු වල 159ට තිබ්බ එක 2019 පෙබරවාරි වෙනකොට 176යි ඩොලර් එක වැඩි වෙලා කියන්නේ ඩොලර් එකක් වෙනුවෙන් මිලදී ගෙවන්න ඕන රුපියල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා 2019 ඔහොම ඇවිල්ලා 176 173 80 ගණන් ඔහොම ඇවිල්ලා 2020 වෙනකොට 183යි එක ඩොලරයක් වෙනුවෙන් 184ක් ගෙවන්න ඕනේ 2020 වෙනකොට 150 ගණන් වල තිබ්බ එක අවුරුදු දෙකකට පස්සේ 184යි හරිද ඔහොම වෙනවා මේක රේන්ජ් එක ටිකක් එහාට මෙහාට කැරක් යනවා 2021 වෙනකොට 191යි ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය මේක 2022 වෙනකොට ගිය අවුරුද්ද එච්චර ලොකු කාලයක් නෑ 2022 වෙනකොට එක ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕන රුපියල් ප්‍රමාණය රුපියල් 202ක් වෙනවා හරිද රුපියල් 202ක් වෙනවා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අවුරුදු 4කට පස්සේ 2018 150 ගානේ තිබ්බ එක අවුරුදු 4කට පස්සේ කෙලිම රුපියල් 50ක් වැඩිපුර අපි ගෙවන්න ඕනේ එක ඩොලර් එකක් මිලදී ගන්න. හරිද අවුරුදු 4කට කලින් එක ඩොලර් එකක් මිලදී ගන්න එක මේ 150ක් නම් ගෙව්වේ අවුරුදු 4කට පස්සේ තව රුපියල් 50ක් වැඩිපුර 202ක් වෙනකන් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. හරිද ඉතින් සරලවම කිව්වොත් forex trading කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට මතකද ගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාර්තු කාලේ මතකද කට්ටියට ගිය අවුරුද්ද මතකද ගොඩක් කට්ටිය සමහර අයට අමතක වෙලක් තියෙනවා මතකද කට්ටියට ගිය අවුරුද්ද මතකද පෙබරවාරි මාර්තු ජනවාරි ওই කාලවල ටික මතකද මොකද උනේ කියලා කට්ටියට මතක ඇති ලංකාවේ ඉකොනොමිකලි ගොඩාක් දරුණු තත්ත්වයකට පත් වුණා නේද අපි අරගල තිබ්බා එතකොට අරගල තිබ්බ හේතුව මොකද්ද අපිට කන්න විදිහක් නැහැ බඩු මිල සෑහෙන්න වැඩි වෙලා අඩුම තරම් පෙට්‍රල් ටික ගහ ගන්න විදිහක් නැහැ නේද? ඉතින් CT 100 එකේ ඉඳලා BMW එකට වෙනකන් කට්ටිය පොලිමේ හරිද තෙල් ටික ගහ ගන්න හරිද ලීටර් 20 ගහ ගන්න පොලිමේ සෑහෙන කට්ටක් කාලා මිනිස්සු නැති වුණා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ඉකොනොමිකලි අපි ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා හිටියේ 2022 ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාර්තු මෙන්න මේ වගේ කාලය ඇතුළේදී. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ forex trading කියලා කියන්නේ ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාට තේරෙනවා ලංකාවේ ඉකොනොමික ඔයා අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ ඔයාට ඇනලයිස් කරාට පස්සේ ඔයා හොඳ ඇනලයිසර් කෙනෙක් නම් ඔයාට තේරෙනවා මේ ඉකොනොමික එන්න අවුල් වෙගෙන යන්නේ. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය කරේ මොකද ලංකාවෙන් එළියට ඉක්මනටම පයින්න බැලුව එක. යුනිවර්සිටිස් වල දාලා හරි ජොබ් වීසා දාලා හරි ඉක්මනටම අපි යන් ලංකාවෙන් එළියට. මේ தත්ත්වය නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා ඉක්මනට පයින්න බැලුවේ. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ ඇනලිසිස් එකට අනුව ඉක්මනටම පයින්න තමයි බැලුවේ. ලංකාවෙන් එළියට. ඔයාලටත් ඇති උදාහරණ ඕන තරම්. එතකොට forex trader කෙනෙක් නම් ඇනලයිස් කරන එයා කරන්නේ එයා බලනවා ලංකාවේ ඉකොනොමික හරි මේක යන තත්ත්වය නම් හරියන්නේ නැහැ. එන්න දැන් ලංකාවේ ඉකොනොමික drop වෙනවා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ රුපියලුත් එන්න drop වෙනවා. ඉතින් මාගාව ඔයා හිතන්න ඔයාගාව ලක්ෂ 10ක් තියෙන කෙනෙක් නම් හරිද ලක්ෂ 10ක් තියෙන කෙනෙක් නම් රුපියල් වලින් ඔයා බලනවා ලංකාවේ රුපියල් එන්න පහළ බහින සිනාරියෝ එකක් තියෙන්නේ මට මේ වෙලාවේ හොඳම දේ තමයි මට වෙන කරන්සි එකකට මේක මාරු කරගන්න තිබ්බන මේ ලක්ෂ 10 රුපියල් වලින් තියෙන ලක්ෂ 10 මට ඩොලර්ස් කරගන්න තිබ්බන හරිද ඇයි දැන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉල්ලන්නේ ඩොලර්ස් අපිට ඩොලර්ස් තමයි මදි වෙලා තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ටික ඩීසල් ටික ගේන්න හරිද මේ වෙලාවේ මට තිබ්බනම් කොහොමද මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඩොලර්ස් වලට ලංකාවේ රුපියල් ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඩොලර්ස් වලට හරිද ඔයා මේ හිතනදී ගන්නවා රුපියල් 200 දී හරිද ඔයාලට තේරෙනවා ඩොලර් එක එන්න වැඩි වෙනවා මං මගේ තියෙන රුපියල් ටික ඩොලර්ස් වලට මාරු කරගන්න. ඔයා කරන්නේ රුපියල් 200 ගානේ ඔයා ගන්නවා අපි තුමු 1 ඩොලර් එකක් ගත්ත කියලා. ඔයාට ඕනනම් සම්පූර්ණ ඔයාගාව තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයම වැඩි හරියක් ඔයාගේ සේවිංස් වල ඕනනම් තියෙන ටික වැඩි හරියක් ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් යූරෝ වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔය කන්වර්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගාව තියෙන රුපියල් දීලා ඔයා
ඩොලර්ස් මිලදී ගන්නවා. නැත්නම් යූරෝ මිලදී ගන්නවා. මෙතනදී රුපියල් 200 ගානේ එක ඩොලර් එකක් මිලදී ගත්තා. නිකන් හිතන්න එක ඩොලර් එකක් වා මිලදී ගත්තා. ඒ මිලදී ගත්ත හේතුව තමයි ඔයාලට තේරුණා ලංකාවේ ඉකොනොමි එක එන්න පල්ලෙහාට ඩ්‍රොප් වෙගෙන යන්නේ. ඉකොනොමි එක එන්න හරියන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ තියෙන හොඳ විසඳුමක් තමයි මට අනිත් පැත්තට ඩොලර්ස් වලට මගේ තියෙන රුපියල් ටික කන්වර්ට් කරගන්න එක. ඔයා කන්වර්ට් කරගත්ත 200 ගානේ. එක ඩොලර් එකක් රුපියල් 200 ගානේ ඔයා මිලදී ගත්තා. මම හිතන්නේ එක ඩොලර් එකක් මිලදී ගත්ත කියලා. දැන් මේක 2022 පෙබරවාරි 4. හරිද? ඩොලර් එක 202යි. මේක අනිත් පැත්තට ඔයාලට පේනවා 2022 පෙබරවාරි වල 202ට තිබ්බ එක මේක මාර්තු වෙනකොට මාර්තු 11 වෙනකොට 254යි ඩොලර් එක. 200ට මේ මිලදී ගත්තා නම් දැන් ඩොලර් එකක් 254ක රුපියල් 54ක් ප්‍රොෆිට් තියලා වට විකුණන්න පුළුවන්. හරිද? මාර්තුවේදී පෙබරවාරි තිබ්බ එක මාර්තුවේදී මාසයකට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 54ක් ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කලින් තිබ්බ ගානට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක අප්‍රේල් වෙද්දී 325යි. අප්‍රේල් වෙද්දී 325යි. මේක මැයි වෙද්දී 359යි. හරිද? ඔහොම ගිහලා මේකේ টොප්ම ලෙවල් එකට ගියා. අපි ගත්තොත් 2023 ජනවාරි වගේ වෙද්දී අපි ඉච්චර ගන්න ඕනේ මෙතන ගමුකෝ. මේකේ තියෙන මේම ලෙවල් එක මැයි 13 වෙනිදා වෙනකොට 359. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයා පෙබරවාරි මාසේ 2022 පෙබරවාරි මාසේ රුපියල් 200ට මිලදී ගත්ත ඩොලර් එක මැයි මාසේ වෙනකොට 359. දැන් ඔයාට එක ඩොලර් එකකින් කීයක් තියනවද ප්‍රොෆිට් එක? එක ඩොලර් එකකින් ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක කීයක් තියනවද? කීයක් තියෙනවද? 200 ගානේ ගත්තා නම් 200ට මිලදී ගත්ත ඩොලර් එකක් දැන් මේක 359. කීයක් තියෙනවද ප්‍රොෆිට් එක? ඔයාට එක ඩොලර් එකකින් විකුණුවොත් 159ක වාට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. thank you ජනක. 159ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන එක ඩොලර් එකකින්. හරිද? ඉතින් සරලවම කිව්වොත් forex trading කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. ඔයා එක රටක කරන්සි එකක් විකුණලා තව රටක කරන්සි එකක් මිලදී ගන්නවා. හරිද? ඔයාට පුළුවන් රුපියල් දීලා ඩොලර්ස් මිලදී ගන්න. ඔයාට පුළුවන් රුපියල් දීලා යූරෝ මිලදී ගන්න. ඔයාට පුළුවන් රුපියල් දීලා ජපනීස් යෙන් මිලදී ගන්න. හරිද? ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ලෝකේ තියෙන විශාලතම වෙළඳ පොළ ඇතුලේ කරන්නේ එක රටක කරන්සි එකක් දීලා තව රටක කරන්සි එකක් මිලදී ගන්න එක. ඔයා යූරෝ විකුණලා US ඩොලර්ස් මිලදී ගන්නවා. ඔයා බ්‍රිටිෂ් පවුන්ඩ් දීලා